کرے، جس جس مخلوق کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے، کیا تم نے تکبر کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ تم بہت بڑے عالی مرتبت لوگوں میں سے ہو، عالی مرتبت ہو بہت زیادہ؟ اس میں عمومی طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو جو میں عائشہ بہن کی چونکہ انہیں بھی صحیح علم نہیں کہ سوال کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس آیت کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دو ہاتھ ہیں ان سے انسان کو بنایا، تو ان دو ہاتھوں کے حوالے سے جو ہے کہ وہ بیان پوچھتے ہیں عمومی طور پہ لوگ۔ تو صاحب تفسیر بیان القرآن، چونکہ میرا علم بہت کم ہے، میں انہی کے حوالے سے بات کروں گا، اس میں میری اپنی کوئی رائے شامل نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو خلق کے دو ڈومینز ہیں، ایک ڈومین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے وہ امر کے حساب میں ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ خلق کے حساب میں ہے۔ خلق وہ تمام چیزیں جو اس مادی دنیا سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے، اور امر میں وہ تمام چیزیں ہیں جو جنہیں اللہ نے اپنے امر سے بنایا۔ تو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں چونکہ مٹی شامل ہے، اور گندی ہوئی مٹی، اور جو ہم نے تخلیق کے بارے میں ڈفرینٹ سٹیپس پڑھے پچھلے اسباق کے اندر، تو خلق میں جو انسان کا جسم ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ ہے، اور امر میں جو اس کی روح ہے، تو یہ دونوں مراد ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کی جو تشریح انہوں نے کی، اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں۔ باقی واللہ عالم، اور علماء کرام بہتر جانتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ میرا علم اتنا ہی ہے جو میں نے صاحب تفسیر بیان القرآن کو پڑھ کے جو ہے کہ وہ سمجھا، بس مجھے یہی کہنا تھا اس میں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں مجھے ایسے لگا کہ عائشہ بہن سے جن بھی خاتون یا حضرات نے سوال کیا ہے، وہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر جو واقعے کی شکل میں یا سٹوری کی شکل میں وہ روٹیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ اتھینٹسٹی اصل میں چاہ رہی تھی۔ مجھے جو لگا سوال ان کا ایسا تھا، عائشہ کریکٹ کر سکتی ہے مجھے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جب اس کو حکم دیا تعظیم کے لیے، تو اس نے کہا کہ جو میں نے سنا ہے، میں قرآن سے بات نہیں کر رہا، جو سٹوریز ہے مارکیٹ کے اندر یا معاشرے کے اندر، حکم دیا کہ جھک جاؤ تعظیم کے لیے، تو وہ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جھکنے والا، اس کے آگے یہ تو مٹی کا بنا ہوا اور میں تو آگ سے بنا ہوں۔ تو پھر حکم دیا کہ جب میں حکم دے رہا ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو کہنے لگا اس دل میں اے اللہ تیرے سوا کسی اور کی جگہ موجود نہیں۔ پھر وہ اسے اپنی عبادت کی، اپنے جو ریاضت تھی اس پہ اختراع، اس پہ تکبر کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تو لانتیوں میں سے ہی تھا، پھر نکال دیا اسے۔ پھر جب جنت سے نکالا تو سوال ہوا کہ کیسے پٹکائے گا میرے لوگوں کو؟ تو جواب دیا کہ میں ملوں گا ان کو صراط مستقیم پہ۔ تو یہ سارے جتنے بھی واقعات ہیں جو معاشرے میں ہمارے روٹیٹ کرتے ہیں، شاید وہ سننا چاہ رہی ہیں یا اس کی بھی اور کوئی ڈیٹیل۔ سو ایسا ہی ہے۔ تو صراط مستقیم میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ ناپاک جگہوں پہ ہوتے ہیں، گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ شیطان صراط مستقیم پہ جو لوگ ہوتے ہیں یا صراط مستقیم کے جو راستے متعین ہوتے ہیں، وہاں اس کی زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہاں ان کو بھٹکاتا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا شیطان سے کیا تعلق؟ تو شیطان تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر یہ صلاحیت کرتا ہے، اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس میں وہ حرکت کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے، عقل کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ ہے ساری باتیں۔ تو بہرحال جب ان کا ایتھینٹک سوال آ جائے گا تو پھر ایتھینٹک جواب ان کو مل جائے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہی کوئی معاشرتی بات کر رہی ہے کہ روٹیٹ جو کرتی ہے سٹوریز، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیونکہ شیطان کا کنسیپٹ پہلے جو جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ملتا ہے، صحیفوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو یہ تو پرانی آئٹم ہے، اس کا تو سوال ہمیشہ سارے ادیان میں رہے، ساری شریعتوں میں ملتے ہیں۔ تو اسلام نے جو کریکٹ کیا اس کو، یا صحیح میسج دیا، جتنا انسان کو ضرورت تھی، ایک انسان کو اپنی زندگی بہترین گزارنے کے لیے جتنی انسان کو ضرورت تھی اتنا قرآن نے بتایا۔
जितनी जरूरत नहीं थी कुरान अल्लाह ने जरूरी नहीं समझा कि वो बताया है। तो मुझे लगता है यहाँ तक ही रहना चाहिए हमें। तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनके हम ज्यादा डीपली जाते हैं वहां फायदा कोई नहीं होता। सेंसिटिविटी हमारे दिमाग की पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, दिमाग पर बोझ आता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और जितना एक इंसान को जरूरत है, एक मुसलमान को जरूरत है अपने दीन की इल्म की, उतना ही लेना चाहिए। और उससे ज्यादा जितना पढ़ेंगे, मैंने नहीं देखा इस रुए जमीन के ऊपर कि जिन लोगों ने अपने दीन से लो लगा ली और उसकी गहराई में डीपली जाने लगे तो उन्होंने खुशहाल जिंदगी इस दुनिया में गुजारी हो। मैंने देखा नहीं, अंबिया समेत। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिन्होंने बादशाह देखी, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा अरसा अच्छा देखा, बाकी सब ने बहुत मुश्किलात देखी। तो एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी ने आके फरमाया था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे इश्क है। तो मुंह मोड़ लिया था, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो फिर 3 दफा के बाद उन्होंने जवाब दिया था कि फिर जाओ, ऐसे ही कसम पुर्से की जिंदगी गुजारोगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम बड़े ज़ौक़ और शौक से बड़ा ये कह देते हैं कि हमें इश्क है अल्लाह से, उसके रसूल से। इश्क का दावा तो पैगंबर नहीं करते थे। तो आज का इंसान बहुत वो बड़े शौक से उछल कूद के करता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये लफ्ज लोगों को समझ में नहीं आता या उनको अपने अमाल समझ में नहीं आते। तो ये है, वो मैं एक शेर पढ़ता होता हूँ हमेशा कि किरदार अपना रख मिसले शजर बना के, जो तुझको संग मारे उसको समर अता कर। मुझे लगता है ये मोमिन की निशानी है कि वो ऐसे फलदार दरख्त की तरह है कि जिसको कोई पत्थर मारे तो वो आगे से ताजा फल देता है उसको। तो मोमिन तो आया ही देने के लिए था, क्योंकि अंबिया ने इस दुनिया को दिया है, इस दुनिया से कुछ नहीं दिया। और जितने भी इस दीन पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने दुनिया को दिया है, लिया कुछ नहीं, कभी डिमांड नहीं की। तो दुनिया की हिर्स का जो ताल्लुक है वो इसी चीज से है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिस तरह जो हमारे जिस माशरे में हम जी रहे हैं वो दीन को इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत के लिए, अपने जो दुनियावी वेल्थ है उसके लिए। तो बहरहाल उन्हीं की वजह से आप इस्लाम को भी दागदार करते हैं, हम सारे मामला फिर होते हैं, फिर हम डिफेंसिव होकर सारी दुनिया में हम उसका जवाब देते रहते हैं। तो ये है वो बातें जो करने वाली हैं। तो नॉर्मली जो नॉर्मल एक्सरसाइज की चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। इल्म हमेशा ज्यादा हासिल करें, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी इजाजत देती है। तो अगर कैपेसिटी नहीं है, आपकी कसम पुरसी के हालात है, क्योंकि दुनिया बाय एफर्ट है, मेहनत से है, ठीक है। दुआएं उसमें बरकत लाती है। दुआएं कभी भी कोई चीज का नमल बदल नहीं है, वो चीज दुआओं से अता नहीं होती, वो चीज एफर्ट से अता होती है। उसमें जो खैर बरकत होती है वो दुआ से आती है। तो ये मुसलमानों को, हम जितने हैं इस्लामी माशरे से जिनका ताल्लुक है, मुसलमान में ये समझनी चाहिए। और मुसलमान जो मुस्लिम का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में यूज किया है वो बहुत सादा है। वो डिक्लेरेशन ऑफ द रिलीजन है आपका अल्लाह के साथ, ठीक है। उससे आप कुछ हासिल नहीं करते, बजाय इसके कि सिर्फ आप एक मुसलमान एक सर्कल में दाखिल हो। मोमिन होने के लिए आपको सर्कल के न्यूक्लियस के पास जाना पड़ेगा, मरकज तक पहुंचना पड़ेगा, और वो खारदार रास्ता है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं। इसलिए मेरी ये राय है कि सादा रहें, सिंपल रहें, कुरान और हदीस तक रहें और अपनी जिंदगी गुजारें। इंशाल्लाह इसमें खैर और बरकत दीजिए। बहुत शुक्रिया मुझे थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने का, शायद मैं ज्यादा बोल दूं। नासिर भाई मेरा हाथ उठा हुआ था, मैं बोल लूं? आप कभी भी जंप कर सकते। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि दरअसल मुझे एक तो डॉक्टर अहमद ने उस दिन हमें वो जो वर्ड्स थे जो अलिफ लाम मीम और हा मीम जो थे वर्ड्स, उनके हवाले से ये बात कही थी कि इन लफ्जों के मीनिंग अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Talkback नहीं requires बताए। exclusive तो use of three finger वो gestures. मुझे Therefore, प्लीज three उसका finger एक तो gestures for रेफरेंस अगर screenshots and इनके split पास screen है are now इस चीज के disabled. हवाले से तो प्लीज मुझे सेंड Talk, जरूर कर दें। talkback और off. दूसरा वो, क्योंकि आज मेरी
किसी से बात जिनसे हो रही थी, उनको मैंने जब ये बात बोली तो वो मेरे से बहस में पड़ गई कि नहीं, इन वर्ड्स के भी मीनिंग है मेरे पास और मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं उनकी बात में नहीं पड़ी और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप मुझे अपनी बात का रेफरेंस दिखाएं कि आप कैसे ये बात बोल रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात नहीं पता थी, उनके मीनिंग नहीं पता थे। तो खैर मैं उस पे खामोश हो गई क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नहीं था। फिर बात ऑनवर्ड चलते-चलते उन्होंने ही मुझसे इस बात का जो है वो जो आपको आयत मैंने सेंड की है सूरत सौद की आयत नंबर 75 का जो है वो पस मंज़र आई डोंट नो क्यों पूछा है, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं एक बात वाज़ह करूँगी कि उनका मसलक जो है वो शिया है। तो इसलिए मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ज़रूर पूछना, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड भी कर दिया शाहिद का कि भई वो आयत 30 से स्टार्ट हो रहा है सूरह बकरा, उसका पस मंज़र अगर बाकी देखना है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई डिटेल पूछनी है तो मुझसे पूछें। फिर मैं ऑनवर्ड वो फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये था पूरा और प्लीज़ मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी मुझे ज़रूर वो सेंड कीजिएगा, इस बात की वज़ाहत कर दें वो जो हामीम और आई थिंक ऑफ वाली। ओके, जज़ाकल्लाह। चलिए शायद मैं इस पे बात करेंगे। बाकी बात ये है कि अहले तशरीह जो अहले सुन्नत के उलमा के जो इल्म है, उस पे वो करने के लिए, क्योंकि हम किसी मसले को यहाँ प्रेजेंट नहीं करते। कुरान से आपने जवाब दे दिया, शायद पहले भी जवाब दे दिया। अगर वो मुतमईन होते हैं ठीक है, नहीं तो जो लोग अपने फिरके और मसलक को के साथ चिपके हुए हैं उन्हें कोई मुतमईन नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है अरूफ मुकातियात जितने हैं ये वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तब तक किसी नबी को जमीन पर नाजिल ही नहीं किया जब तक उसके अंदर इल्म ठोस ठोस करना भर दिया हो। तो ऐसा है कि रूफ मुकातियात क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाया जो अल्लाह चाहते हैं। तो इसमें ये बात कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था या नहीं पता था, ये हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जो बता दिया हमारे लिए जरूरी था, हमें बता दिया। एक बात। दूसरी बात ये है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह तबारक व तआला खिताब कर रहे हैं किसी से। तो मुझे जो समझ आती है अलिफ लाम मीम आले मूसा आले मसीह आले आले मोहम्मद, तीनों को मुखातब करके अल्लाह पाक कह रहे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसने हाथ उठाए यस तस्लीम करते हैं, उससे कहा कि उदलिल मुत्तकीन, ठीक है, जो उदलिल मुत्तकीन जो परहेजगारों के हाथ में खड़ा किया, हाँ हम अल्लाह तुझसे डरते हैं, तुझसे खौफ खाते हैं और बुराइयों से डरते हैं। तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कहता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गायब, फिर लाओ ईमान मेरे गायब होने पर। तो ये है, ये सारा तरतीब है। तो तरतीब हमें बताती है कि हमें क्या हुक्म है। तो बहरहाल बाकी रूफ़े मुकातियात जितने भी हैं सब के सब वो वक्त के साथ साथ वो डिस्क्राइब होते जाएंगे, डिस्कवर होते जाएंगे, एक्सप्लोर होते जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ बहुत बड़ा, अभी बहुत कुछ है डिस्कवर होने के लिए। जी शायद भाई आप बात कीजिए। जी शुक्रिया नासिर भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जो बात पहले मैंने की थी तो उसको अभी मुझे आयशा बहन ने जब बात की है ना कि उसका पस मंजर उन्होंने पूछा था, तो देखें ना अभी ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। तो ये शान नुज़ूल की बात शायद कर रही हैं या ये कर रही हैं कि जब ये वाकया पेश जो बयान हुआ है कुरान पाक में, तो इसका पस मंजर जो है ना वो क्या है। तो अब ये और दूसरा जो उन्होंने उनके बारे में बताया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मामला जो है वो अपने हवाले से कुछ वो बात कर रहे हैं ना जो उनके उलमा कहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज में, इस बहस में कि वो क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा फोरम जो है ना इस चीज के लिए ये सवाल उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो इसको हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हमें वो पूरा जरा ये जैसे आयशा बहन से कह दिया है कि वो पहले क्लियर कर दें कि क्या वो पस मंजर इसका पूछ रही हैं कि ये वाकया जो है ये है क्या, या वो ये पूछ रही हैं कि ये इसका शान नुज़ूल क्या है, या वो ये पूछ रही हैं कि इसके अंदर छुपा हुआ पैगाम क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाकया बयान फरमाया है। एक बहुत खूबसूरत बात आपने जो की है उससे मुझे एक चीज का पता चला
آپ نے جب یہ کہا نا کہ ان کے جو الف لام اور میم، تو ان سے مراد جو ہے نا وہ کچھ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب یہ چیز جو ہے نا، یہ دیکھیں اس طرح سے لوگ مختلف چیزوں کو مختلف ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو عائشہ بہن نے سوال کیا ہے نا، اس کے پیچھے جو جس پس منظر کی وہ بات کر رہی ہیں، شاید وہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے جیسے آپ نے یہ فرمایا ہے. تو باقی واللہ عالم، تو یہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ اصل میں سوال ان کا کیا ہے. ان سے کہیں کہ ذرا کلیئر کر کے سوال مجھے بتائیے کہ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں وہ. شکریہ شاہد بھائی. ٹھیک ہے. جی دانش بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم. سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے مجھے پکارا تو میں نے کیا دیا کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے. ہاں ایک البتہ میں ضرور یہ کہوں گا، یہ ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ دینے چاہیے، جو بیان کیا جا رہا تھا ان کے آخری ایام کو، اور اس میں جو دقت کا ایک سماج جو پیدا ہو رہا تھا، وہ مجھے تھوڑا سا وہ کر رہا تھا کنفیوز، پتہ نہیں کیوں. وہ دقت جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا سبب ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، مجھے کوئی ایسی فیلنگ نہیں آ رہی تھی. شاید میرے اندر وہ جذبہ محبت یا عشق کی وہ منزل نہیں ہے میرے لیے ابھی. شاید یہ وجہ ہو، یا شاید میں اس طریقے سے سمجھا نہیں ساری چیز کو جس طریقے سے آپ لوگ بیان کر رہے تھے. میرا روزہ رسول پہ بھی یہی ایک رائے ہے معاملہ کہ یا رب العالمین، اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے یہاں پہ اس قسم کے عوامل کرنے چاہیے تو میرے دل میں ڈال کے میں کروں، اور اگر نہیں تو بس میں یہاں پہ نوافل ادا کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، دعا کروں گا اور چلا جاؤں گا. اور وہی کیا. بعد میں دوست احباب نے کئی نے گلہ شکوہ بھی کیا کہ نہیں تمہیں وہاں پہ موقع ملا تھا اور تم جالیوں کو چومنا اور وہ سارے معاملات. ممکن ہے کہ یہ صحیح بھی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی سوچ کا بتایا کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شاید گڑبڑ ہوگی. یہ اس پہ تھوڑی سی وجہ ہے، اگر آپ بیان کر سکے تو شکریہ، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. جالیوں کے معاملے میں میرا بھی اتفاق ہے آپ کے ساتھ، ایک ہی بات ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے. محبت، اصل میں محبت کا مطلب ہم شاید کچھ اور لیتے ہیں کہ دکھ محسوس کریں دل میں، تو وہ شاید یہ محبت ہے. ایسا نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں، ان کے حکم کو ایسے کریں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے کریں جیسے ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں اس عمل کے بعد. تو یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، یا ساری جتنی بھی پریچنگ ہے انبیاء کی، اس کا مطلب یہی تھا. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جانوں سے پڑھ کر آپ انہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ قربان ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر رسپانسبلٹی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی رسپانسبلٹی لیں، جو مجھے آج تک بات سمجھ آئی. تو ایسا ہے. تو بہرحال اپنے اپنے ہیں، لیکن چونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو وہ امیجنیشن آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ ٹوٹلی فوکس ہوں تو ایک حسرت دل میں رہتی ہے کہ ہم وہاں کیوں نہیں. اور اگر ہم ٹیلنگ سٹوری کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں فیل کرتے ہیں، تو پھر وہ سینیریو بنتا ہے. یس، آنسو ٹپکتے ہیں، آنسو چھلک جاتے ہیں، اور دل کے آنسو بھی چھلک جاتے ہیں. یس بے شک، ایک حسرت کے طور پہ انسان کے آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں. تو بہرحال جعلی والے معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہوں، باقی باتیں
नासिर भाई हाफिज सर मैं करूंगा थोड़ा सा आप ही की बात को आगे लेके चल के कि वो दानिश भाई प्लीज, हासिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका काफी देर से हाथ खड़ा है, तो आप प्लीज उसके बाद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी जी 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 अमन भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तलिफ बात करूँगा सब लोगों के लिए कि जब डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर शाहिद भाई ये साहब या वारिस भाई या स्पीकर जब सीज़न 90 को पढ़ रहे होते हैं तो लोगों के लिए सुनने का मकाम होता है, ये बोलने का या कुछ सवाल करने का वक्त नहीं होता है। अब होता ऐसा है कि जो लोग स्पेस में इंटर होते हैं और वो फ़ौरन माइक रिक्वेस्ट दे देते हैं जैसे बहुत ज़रूरी कुछ बात पूछनी होती है। जब उनको माइक दिया जाता है, जैसे पिछले दिनों भी हुआ था, तो वो कहते हैं कि कान के नीचे ख़ारिश हो रही है, तो आप बता सकते हैं कैसे ख़ारिश की जाए। तो ऐसे सवाल प्लीज़ उलझावे वाले जो टॉपिक पर नहीं हों, जो स्पेस को डाइवर्ट करते हों किसी तरह भी, कैसे भी, तो वैसे सवालों से परहेज़ किया करें। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे स्टोरी रीडर स्पीकर्स रीड कर रहे हैं, तो ये स्टोरी रीडर्स के दो काम हैं। एक वो मौजू के ऊपर रहता है और एक उसने सामईन को उसके सामने जो है उनको गिरफ्त में लिया होता है मौजू के एतबार से। वो दोनों गहराई में गए होते हैं, तब जाके वो सामान बनता है। जैसे BMG भाई ने कहा, दानिश भाई ने कहा, तो वो क्योंकि शुरू से पढ़ रहे आते आ रहे हैं तो एक रिदम बना हुआ है। तो जब मैं यहाँ भी बैठा, मेरे भी आंसू बह रहे थे कि क्योंकि मैं उस वक्त उस जगह पे अपने आप को समझता था मदीने की गलियों में। पर जज़ाकुमुल्लाह, असल बात इसलिए कि मेरी जो DM में मैसेज आए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग माइक नहीं दे रहे। उनका जिस वक्त डॉक्टर अहमद साहब स्पीच कर रहे थे, उनका मतलब था कि वो आके कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते, इस तरह डॉक्टर अहमद साहब को भी डाइवर्ट करते, स्पेस का भी हुलिया बगाड़ देते। तो अब वो 10 बार, फिर उसके बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, उन्होंने कोई अफजल वलाज की जो स्पेस है उसका स्क्रीनशॉट कि मैं गया और फ़ौरन मुझे माइक मिल गया और आप लोग नहीं दे रहे तो मैं जा रहा हूँ। तो बस ये बात आप सबसे मैं कहना चाहता था माइक के सिलसिले में। तो हम प्रायोरिटी टीम डॉक्टर साहब जो छात्र हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, स्पीकर हैं, उनको देते हैं। प्लीज़ इसमें कोई माइंड मत कीजिएगा, ये सुनने की स्पेस है, बोलने की स्पेस नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। उम्मे अहमद आप बात कीजिए, फिर वारिस भाई की और शाहिद भाई की। नहीं, आप पहले सर की बात सुने, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूं। ठीक हो गया जी। शाहिद भाई पहले आप बात रखिए, फिर वारिस भाई की तरफ। पहले आपका हैंड रेज। जी, मैं दानिश भाई जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा जरा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये चीज जो है ना ये क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। देखिए, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत के बहुत से पहलू हैं या फैसेट्स हैं, मुख्तलिफ उसकी डायमेंशंस हैं और मुख्तलिफ उसके आप ये भी कह सकते हैं कि मरहले हैं या मुख्तलिफ लेवल्स हैं। सबसे जो जरूरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, वो मकसद आपने पैगाम अपना पहुंचाया, हमने उस पैगाम पे लबैक कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो गए, हमारी खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे जरूरी चीज जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। देखिए, अभी हम सुन रहे थे तो ताकीद फरमाई इस चीज की कि दीन के ऊपर मेरी उम्मत जो है वो कायम रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाजें, अपने मातहतों का ख्याल रखना। तो ये जो तालीमात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हम साथ जो है
یہ تو بہت سب سے ضروری چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ایک دلی اٹیچمنٹ ہے، ایک دلی وابستگی ہے، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے، بات ماننے کو تو ہم بہت سے لوگوں کی دنیا میں بات مانتے ہیں، کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات ہم مانتے ہیں، کسی لالچ کی وجہ سے مان سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کی محبت میں ماننا. محبت اب کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے دنیا کے اندر جتنی چیزوں کی رہنے کے لیے ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری کی ساری بنیادی ضروریات کو پورا فرمایا ہے. تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اس کی ساری باتوں کو مانوں. جو میرے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے تو میں اس کی باتوں کو کیوں نہ مانوں؟ تو یہ دیکھیے، یہ ایک لیول یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، بس مجھے ہر صورت میں ماننا ہے. اب یہ ایک بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ سپاٹ چیز ہے. حکم ملا ہے، میں غلام ہوں، میں نے ماننا ہے. بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن اس سے اوپر والا درجہ پھر وہ بن جاتا ہے کہ جس میں میں غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے، میں مانوں گا. ساتھ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جب وہ میرے اوپر اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا مالک ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کے جواب میں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کی، اور قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امت کی بات کریں گے. تو اب یہاں سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ. یہ ہماری خوش قسمتی کہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب اس سے اگلا مرحلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا. اب ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سلیقہ سکھایا. اس نے فرمایا کہ درود پڑھو میرے نبی پر. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو. اب یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب درود میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف مراحل ہیں. تو اگر مثال کے طور پر دل کو، ہم انسان ہیں، ہمارے جو مطلب ساری کی ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم سنیں گے فوراً وہ ہمارے دل کے اوپر اثر کرے گا. دیکھیں انسانوں میں بہت سی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہماری باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عوامل رکھے ہوئے ہیں جسے ہم ہارمونل فنکشنز کہتے ہیں. یہ جب ہمارے جو جذبات آ جاتے ہیں تو دیکھیں مختلف لوگوں میں ہارمونز کا لیول جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے اوپر کسی کے اوپر جذبات زیادہ آتے ہیں، کسی کے اوپر کم آتے ہیں. اگر کسی پہ کم آتے ہیں تو وہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی کمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. تو ضروری نہیں کہ کوئی کمی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے دھیان اس طرف نہیں جا رہا، جو مطلب جس چیز کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا بہت خوبصورت علاج ہے. زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں سکھائے ہیں ان درود کا ورد کیا جائے. تو یہ جو محبت تو الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. یہ تو نہیں کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت ہمیں اور بھی زیادہ نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جزاکم اللہ خیرا. شاہد بھائی بہت شکریہ، لیکن میں آپ کی اس بات